कल बेनती की सी कि अज की इस क्लास दे विच सरदार प्रभ कीर्तन सिंह जी मोहाली तो जो एक बड़ा ही अहम विषय है कर्म हुक्म सिद्धांत का, बड़ा फिलोसफिकल है, औखा भी है, टिपिकल जिहा काम है, समझने लई टाइम चाहिए है। ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤਾਂ ਔਖਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇ, बिल्कुल हुक्म रजाई चलन की गल आ जाए तो सौखा बड़ा है, तो नहीं आई तो औखा बहुत है, फिर सारी जिंदगी उलामे निकलती है। ये विषय इन्हों असी बेनती की सी, सरदार प्रभ कीर्तन सिंह जी मोहाली ये विषय इन्हों का तैयार किया इन्होंने, तो 2 लैक्चर इन्हों के इस सबजैक्ट के उत्ते होंगे, क्योंकि इन्हों का काफ़ी लंबा विषय है। तो मनमोहन सिंह जी साहब, मनमोहन सिंह जी पुंछ वाले एक हफ्ता अगे होर उन्होंने इंतजार करनी पेगी। उन्होंने बेनती की है, मैसेज भेजा है कि उन्होंने 6 तरीक उन्होंने टाइम जोड़ा रखा। मेरा भी विचार बनया भी 6 जून को अगर दरबार साहब से जो साका वरत्या 1984 भारतीय फौजा वालों हमला किया गया सी, जे मनमोहन सिंह जी इजाजत देंगे तो उस सबजैक्ट के उत्ते उन्होंने बेनती करांगे तद कि साडी संगतां दे नाल इन्हां गुरु प्यारियां दे नाल वो सारी एक बार फिर अखां दे सामने आपां दुहरा लईए। इतिहास भुलने नहीं चाहिए, इतिहास हमेशा याद रखने चाहिए ने। ये इतिहास जिसने साडी इज्जत नूं, आबरू नूं कुचलन दा यतन कीता, वो इतिहास तां साडा बिल्कुल अंदर साडे वस जाना चाहिए है। 84 दा साका कदी भी साडे अंदरों नहीं भुलना चाहिए। सर मनमोहन सिंह जी जो भी शामिल होंगे ने उस क्लास तो बाद उन्होंने बेनती कर लाँगे, तो वो उस उन्होंने अगे 6 जून का जोड़ा समा होएगा उन्होंने असी बेनती पत्र में मैसेज कर दिता। तो मैं बेनती करदा सरदार प्रभ कीर्तन सिंह जी नूं कि अज की क्लास की आरंभता ये आप करन, मूल मंत्र गुरु मंत्र का जाप करके तो अपना सबजैक्ट जोड़ा कर्म हुक्म सिद्धांत का उहदे उत्ते अपने विचार साझे करन जी। सरदार प्रभ कीर्तन सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप खालसा संगत जीओ, जिवें कि वीर जी ने दसिया है कि अज का विषा कर्म सिद्धांत, इहदे नाल संबंधित विषय जिवें इन्हां ने दसिया है हुक्म दा है। इन्हां विषयां दे उत्ते आपां अज गलबात शुरू करनी है। मैं सब तो पहला आप जी दे नाल साझा करांगा भी असी अज की विषा किस ढंग नाल कवर करना है, ताकि थोड़ा जिहा सिस्टमैटिकली आपां इहनूं समझ सकीए। जदों असी सिख मत दा गुरु नानक साहब दा जिहड़ा सिद्धांत है उहनूं पढ़ना है असी, तां एक पंक्ति गुरु भाई गुरदास जी दी
ਆਪਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਗ ਅਥਰਵਨ ਤਾਰਾ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਗੋਰਖ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਲੌਜੀਕਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਲੈ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਬਿਲੀਫਸ, ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 6 ਘਰ 6 ਗੁਰ 6 ਉਪਦੇਸ਼, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ 6 ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ 6 ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ 6 ਮਤ ਹਨ, ਨਿਆਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ, ਸਾਂਖ ਯੋਗ ਤੇ ਮੀਮਾਂਸਾ ਤੇ ਵਿਦਾਂਤ, ਇਹਨਾਂ 6 ਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਤਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ, ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਤ ਹਨ, ਇੱਕ ਯੋਗ ਮਤ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਤ ਹੈ ਵਿਦਾਂਤ। ਵਿਦਾਂਤ ਦਾ ਉਹ ਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੋਗ ਮਤ ਦਾ ਜੋ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦਰਅਸਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਾਲਾ ਮਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੀਮਾਂਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ, ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਊਟਲਾਈਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ, ਸਿਧਾਂਤ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਨਮਾਜ਼, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਚਦੀ ਹੈ ਹਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਚਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਦਾਚਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਾਚਾਰ ਉਹ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਦਾਚਾਰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੌਡਲੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਦਿਸਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੂਪ ਹਨ, ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਏਮ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਤਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਮੈਨ ਬੈਟਰ ਦੈਨ
what he was previous। ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਰੂਪ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਆਂਕਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਲਈਏ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਨਿਸਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਆਂਕਾਰ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਧਰਮ ਨੇ ਇਸ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਿਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਰਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਅਧਿਆਤਮ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਮ ਨੂੰ 7 ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਮ ਹਨ, ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮਤ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਫਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਰਤ, ਤੀਰਥ, ਯੱਗ, ਸ਼ਰਾਧ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਦਾਨ ਅਤੇ ਆਦਿਕ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਛੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਕੰਮ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਰਪਾ, ਮਿਹਰ, ਤਰਸ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ 99 ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਮ, ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸੇਮ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ, ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੌਥਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਿਲਾਟ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਗ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਇਆ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਦਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਰਤਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਵਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਦਮ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਅਰਥ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ, ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਹਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 4 ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵੱਲ ਪਹਿਲੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਲਈ ਹੈ ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਬੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਇਤਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹਨ ਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਇੱਕ ਆਮ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਆਖਰ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਦੇ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕਰਮ। ਮਾਨਸ ਕਰਮ ਉਹ ਹਨ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਮਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਥੂਲ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਵਸਤੂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਨ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਥੂਲ ਮਤਲਬ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਫੜ ਲਈਦਾ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਨ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਪੈਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਪੈਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲੀ ਮਨ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਮਨ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵ੍ਰਿਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਿਰਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਬਾਂਦਰ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਈਡੀਆ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਵ੍ਰਿਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨ ਇੱਕ ਵ੍ਰਿਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵ੍ਰਿਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵ੍ਰਿਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਿਆਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਿਆ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿਰਤੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਪ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸ ਕਰਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਆਦਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਹਿਆ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ 4 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਸੇਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਾਲੇ ਕਰਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਰਮ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਕਲ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਸ਼ੁਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਿੱਟਾ, ਤੋਂ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਕਰਮ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ੁਕਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਰਮ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਕਾਲੇ ਕਰਮ ਹਨ। ਤੇ ਅਸ਼ੁਕਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਨਾ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਨਾ ਕਾਲੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਲ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਾਨਸ ਕਰਮ ਹਨ। ਤੇ ਮਾਨਸ ਕਰਮ ਵੀ ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਵ੍ਰਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ, ਵੀਰਿਆ ਭਾਵ ਵੀਰਤਾ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਧੀ ਭਾਵ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 5ਵਾਂ ਕਰਮ ਹੈ ਪ੍ਰਜਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਡਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ 5 ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਲ ਕਰਮ ਨੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਲ ਕਰਮ ਭਾਵ ਚਿੱਟਾ ਕਰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 5 ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਗਿਣੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਲ ਕਰਮ ਗਿਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਵਿਪਰੀਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੁਕਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਰਮ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਲ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਾਵ ਕਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਹੋਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਰ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਕਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਰਮ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਯੱਗ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਬਲੀਆਂ ਆਦਿ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕਰਮ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਜਗਤ ਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕਥਾ ਅਕਸਰ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ 2 ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਲਣ ਤੇ ਇੱਕ ਘੁਮਿਆਰਨ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਥਾ। ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਪੁੱਛਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਧੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਜੜੀ ਪਈ, ਜੇ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਜੜ ਪਏਗੀ, ਜੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਉਜੜ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ 2 ਪੱਖ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਰਮ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਤੇ ਅਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਭਾਵੇਂ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਿਕਦਾਰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਅਸ਼ੁਕਲ ਕਰਮ। ਇਹ ਉਹ ਕਰਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਚਿੱਟੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਲੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜੋ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹਨ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਐਸੇ ਕਰਮ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਭੇਖ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਵਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਪਨ ਉਸ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਚਿੱਟਾਪਨ ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਪੁੰਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜੋ ਚੰਗੇ ਇਫੈਕਟਸ, ਚੰਗੇ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਲਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਕਰਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੈਵਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਹ ਉਹ ਕਰਮ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਲਾ ਅਸਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਿੱਟਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਲੀਕ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਚੌਕ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੌਕ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕਦਮ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ 4 ਕਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਾਸ਼य ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਮਿਕ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕਰਮ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਸ਼य ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਰਮਾਸ਼य ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਮਾਸ਼य ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਥੈਲੀ ਜਾਂ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਪੈਸ਼ਨਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਚੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਰਮਾਸ਼य ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 5 ਪੈਸ਼ਨਸ ਦਾ ਹੀ ਭੰਡਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸ਼ਨ ਕਿਤਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਤਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸ਼ਨਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 5 ਦੀ ਤਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5 ਚੋਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ 5 ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਹਨ? ਅਵਿਦਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ, ਅਸਮਿਤਾ ਈਗੋਇਜ਼ਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਈਗੋ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਈਗੋਇਜ਼ਮ ਹੈ। ਰਾਗ ਭਾਵ ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਵੈਸ਼ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਰਾਗ ਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਿਰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਭਿਨਿਵੇਸ਼। ਅਭਿਨਿਵੇਸ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਭਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ 5 ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 5 ਪੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਸ਼य ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਥੈਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮਾਸ਼य ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਸੰਸਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਅਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਭਾਵ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਡਿਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਦਮ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ 2 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੀ, ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਯਾਦ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਤੁਰਦੀਆਂ ਹਨ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਵੱਲ। ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੋਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ।
ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਾਸ਼ਯ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਨ ਲਾਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਕਰਮਾਸ਼ਯ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪੱਕਣ ਲਈ, ਭਾਵ ਫਲ ਦੇਣ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਗੈਬੀ ਤਾਕਤ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੁੱਟ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਤੋਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਡਿਟੇਲਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਮਾਸ਼ਯ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚਕਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੋٹے-ਮੋٹے ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਨਮ ਵੇਦਨੀਏ ਕਰਮ। ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ, ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਹਨ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਮਾਸ਼ਯ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਨਮ ਵੇਦਨੀਏ ਕਰਮ, ਭਾਵ ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ, ਇੱਕ ਹਨ, ਦੋ ਹਨ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਆਏ ਹਨ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਮਾਸ਼ਯ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਮ ਸਾਡੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੇ। ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਰਮ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਚਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਕੇ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਚਿੱਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਟੈਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਰ ਜਨਮ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਛੱਡਿਆ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਮਾਸ਼ਯ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਏਕ ਭਵਿਕ ਕਰਮ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਨਮ ਵੇਦਨੀਏ ਕਰਮ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਅਨੇਕ ਭਵਿਕ ਕਰਮ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਅਗੇਨ ਉਹ ਦੋ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੋਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਵਿਕ ਕਰਮ ਦਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਅਤ ਵਿਪਾਕ। ਵਿਪਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਫਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੋ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਮਾਂ ਦੇ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫਲ ਦੇ ਕਰਮ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤਾਂ ਯੋਗ ਮਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਯੋਗ ਮਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਸਾਡਾ ਜਗਤ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਰਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੂਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ।
ਪਰ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਮਤ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਕੈਵਲਯ। ਕੈਵਲਯ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰੜੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰਕ ਹੈ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਪਛਾਣੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਛੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਛੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੋਹ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਵਲਯ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰੜੀ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 8 ਭਾਗ ਹਨ: ਯਮ, ਨਿਯਮ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਪ੍ਰਤਿਆਹਾਰ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਧੀ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ, ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਸਮਾਧੀ। ਤਾਂ ਇਹ 8 ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜੇਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਪਹਿਚਾਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੈਵਲਯ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਯੋਗ ਮਤ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਤੰਜਲੀ ਜੀ ਨੇ ਯੋਗ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯੋਗਸ਼ ਚਿੱਤ ਵ੍ਰਿਤੀ ਨਿਰੋਧ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਰੋਧ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕ ਲੈਣਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਯੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਤ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਵਲਯ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਵੀ ਹੈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ, ਬੜੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਗੋਰਖ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬੁਝਾਰਤ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ, ਖੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਪੇਚ ਇਸ ਤੇ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਧੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ, ਆਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੋਰਖ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯੋਗ ਮਤ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੰਨਿਆਸ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਜੋ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤੇ 0.5% ਜਾਂ 1% ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਣਕਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ 99 ਜਾਂ 99.5 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ।
ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਇੱਥੇ ਗੁਰਖ ਧੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਚਿੱਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਤਿਕ ਧਰਮ ਹਨ, ਭਾਵ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਆਸਤਿਕ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਤਿਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ 6 ਘਰ ਦੀ 6 ਮਤਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਤਿਕ ਮਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨੇ ਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਮਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਮਤ ਹੈ, 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬੁੱਧ ਮਤ ਦੇ ਹਨ, 4 ਵਾਕੀਏ ਹਨ ਇਤਿਆਦ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਮਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਮਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਸਤਿਕ ਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਇੰਨਾ ਇਨਫਲੈਕਸੀਬਲ ਔਰ ਰਿਜਿਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਹੀਏ, ਈਸ਼ਵਰ ਕਹੀਏ, ਰਾਮ ਕਹੀਏ, ਬ੍ਰਹਮ ਕਹੀਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੀਏ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਯੋਗ ਮਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਮਨੁੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਈ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਿਜਿਡ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸ਼ਨਸ, 5 ਚੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਰਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਯੋਗੀ ਬਚਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੋਗੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉਹ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ 100 ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ 100 ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਏਗਾ ਤੇ 100 ਕਰਮਾਂ ਦਾ, 100 ਜੀਵਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਹ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਵਾਗਮਨ ਚ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਹ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹਨ ਉਹ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੜੀ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੰਢ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਅਨਐਂਡਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਆਫ ਕਰਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਰਮ ਦਾ ਅਮੁੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਸ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀਲ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਯਾਦ, ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਨ ਮਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੱਲੀਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ, ਹੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਕੈਵਲਯ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਥਾ ਵਿਆਖਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫਲ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਤ ਮੀਮਾਂਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਧਾਰਿਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕਾਂਡ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ? ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਡ 1, ਕਾਂਡ 2 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਸਨ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ, ਕਾਂਡ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ? ਦਰਅਸਲ ਹਰ ਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵੇਦ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਰਿਗ ਵੇਦ ਹੈ ਤੇ 3 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਵੇਦ ਦੇ 4 ਭਾਗ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਵੇਦ ਕਾਂਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲੀਆਂ ਤੇ ਯੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਵੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 4 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ 400 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਆਹੁਤੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ, ਇਤਿਆਦ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਡਿਟੇਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਸਿਸਟਮ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੰਤਰ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਂਡ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਕਰਮ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦਾਨ 4 ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਹਵਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਜਾ ਮੰਤਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਣਯਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਪਨਿਸ਼ਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫਲ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਹਨ। ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਫਲ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰਨੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਨੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗਊ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹਾਥੀ ਹੈ,
ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਦਾਣੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਪਿੰਡ ਭਰਨੇ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਦੀਵਾ ਰੱਖਣਾ ਇਤਿਆਦਿ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਮਾਂਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੀਮਾਂਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੀਮਾਂਸਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਲ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫਲ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਯੱਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਮਨ ਲੱਕੜ ਬਾਲ ਕੇ ਹਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਘਟੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਮੰਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਅਮਾਉਂਟ ਦਾਨ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਯੱਗ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਗਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਰੁਣ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਠੱਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹੀ ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਗੁੰਝਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਐਸੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ, ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ, ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੂਦਰ ਦੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸ਼ੂਦਰ ਅਛੂਤ ਨਾ ਉਹ ਯੋਗੀ ਬਣੇਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਯੱਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦੀ ਕਾਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਅਨਐਂਡਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਆਫ ਕਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੱਗ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੱਗ ਦੇ ਪ੍ਰਲੋਹ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਫੇਟ ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਦੀ ਅੰਤ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲਾਈਟ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਟਨਲ, ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਜਾਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ, ਗੁਰਮਤਿ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਆਂਕਾਰੀ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਦਲੀ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਹੈ।
ਤੋ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਬਿਲੀਵ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹਨ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਧਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਰਮ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਿਲਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖੈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਗ ਹਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਉਹ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਲਾਅ ਦੀ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਦੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਦੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਦੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਲ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੀ ਭੋਗਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਗੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖੈਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਜਾਂ ਔਗੁਣ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਸਮਝਣਾ, ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਫਲ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਨੇ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਬਣੇ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਔਗੁਣ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹ ਗੁਣ ਹਨ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹਨ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਔਗੁਣ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ।
ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਈਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ, ਸਾਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।